समाचारनी शुरुआत करिए तो वडोदरामां गईकाले हरिणी तळाव दुर्घटनामां 12 बाळको अने 2 शिक्षकोना मोत थया छे। आ मामले आजे वडोदरा सीपीए प्रेस कॉन्फरन्स करी हती। તેમણે निवेदन कर्युं के मोडी रात सुधी अहींया बचाव कामगीरी चाली अने अलग अलग टीमो रेस्क्यूमां जोडाई हती। नजीकनी होस्पिટલમાં જ तुरंत તેમને સારવાર અર્થે પણ લઈ જવાયા હતા। બેદરકારી દાખવેલ લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ ચૂકી છે। ગઈકાલે પોલીસે 3 आरोपी पण झड़प्या छे ने कॉन्ट्राक्ट राखनार कंपनी सामे पण फरियाद दाखल थई चूकी छे अने कॉर्पोरेशनना अधिकारीए जे फरियाद नोंधावी छे एटले के कॉर्पोरेशन आ केसमां पोते फरियादी बन्युं छे अने कॉन्ट्राक्ट कंपनीमां कुल 15 भागीदारो छे तेवी पण माहिती मळी छे ने कॉन्ट्राक्ट कंपनीना 3 पार्टनरनी पण अटकायत थई छे। 15 डायरेक्टरमांथी एक व्यक्तिनुं मौत थई चूकेलुं छे। पेट्रो कॉन्ट्राक्ट आपवा मामले पण हाल पोलीस तपास करी रही छे ने तपासमां जे पण नाम सामे आवशे तेनी सामे पोलीस कार्यवाही करशे अने आरोपीओ सामे मजबूत पुरावा पण कोर्टमां रजू कराशे। तपास माटे एक एसआईटीनी टीमनुं गठन थयुं छे। धरपकड़ कराયેલ लोकोनी हाल पूछपरछ पण चाली रही छे। कॉर्पोरेशन अने कंपनी वच्चे जे करार थयो तो कॉन्ट्राक्ट थयो तो तेनो पण पोलीस हाल अभ्यास करी रही छे अने 3 मृतकोनी अंतिम विधि बाकी छे अने सरकारे कड़क कार्यवाहीना आदेश आपी दीधा छे। एफआईआर में जे रीते में बताया कि जो कॉर्पोरेशन तरफ से फरियाद आई है, जो कंपनी ने तमाम होद्देदारों कंपनी ने होद्देदारों में आ 15 लोगों जो नाम है અને 3 जो ज्या जग्या पर जो आ बधा ऑपरेट करता था आ लोग है जो है, परंतु तपास में अत्यारे जो 6 लोग पकड़ाया है आ कोना रिपोर्ट करता था, कोण एना ऑपरेट करता था। घણા બધા લોકો એવું છે जो कंपनीना नाम पर नहीं हो परंतु त्या ऑपरेट करता हो एना केवी रीते ऑपरेट करता एना ऊपर भी तपास चालू है। तो आ बधा जेटला भी नामों आवे छे एना ऊपर भी अमे लोग तपास करी। आ फरियाद कॉर्पोरेशन तरफ से तो जेटला लोगोने कंपनी में नाम है आ बधा आरोपी तरीके तमाम लोगोने लेवामां आवेला छे। तमाम लोगोने लायबिलिटी आमां इक्वल है। अमुक 2017 पहला 2 निकली पड़ गया था लेकिन 4 और थे, पछी 6 थे, पछी 9 और ऐड थे। तो तमाम लोग इक्वली आमां जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें। एक भीम सिंह कुड़ियाराम यादव है जो आना पार्टनर है, आजवा रोड पर रहे छे। एक रश्मिकांत चिमन भाई प्रजापति है, आ नडियाद में रहे छे एना पार्टनर। एक वेद प्रकाश रामपत यादव है, आ आजवा रोड पर रहे छे। बाकी जो लोग अहींया से पकड़ाया था ऑपरेटर था अंकित वसावा और नयन प्रवीण भाई गोयल था बोट ऑपरेटर था, शांतिलाल ईश्वर भाई सोलंकी आ जो है अपना त्याने मैनेजर था। हरणी लेक झोन दुर्घटना मुद्दे धारासभ्य योगेश पटेले आक्षेप लगाव्या छे। बोटिंग माटे आवनारने एकला ज बेसाडवामां आवे छे तेवुं योगेश पटेले कह्युं अने बोटिंग समय अहींया कोई तरवेयो पण हाजर नथी होतो। योगेश पटेले कह्युं के सूरसागरमां पण बोटिंग क्लबमां ध्यान नथी अपातुं। सूरसागरमां बोटिंग कॉन्ट्राक्ट रद्द थवो जोईए। कोईपण चमरबंधीने हवे नहीं छोड़ाय। आरोपीने छोड़ावा चांपलूसी करनारने पण खुल्लो हूँ पाड़ीश तेवुं योगेश पटेले कह्युं छे अने जे कार्यक्रम हता ते कार्यक्रम पण हाल पूरता स्थगित करवामां आव्या छे। मृतकोना परिवारने 1 लाखनी सहाय पण आपवानुं कहेवायुं छे। जीव परिवार द्वारा भावी जे बी कार्यक्रमों राख्या छे ए अमे स्थगित करीए छे। क्या जे अहवाल छे तंत्रए कोई पण बेदरकारी राख्या वगर 10 दिवस में आ अहवाल आपवो ज पड़शे ने आमां कोई पण चमरबंधी ने जो छोड़वामां आवशे मारी पासे पूरेपूरी अमारी पासे माहिती है। जे लोग बोटिंग मालवा आवे छे ए लोकोने बेसाडीने छोड़ी देवामां आवे छे। एनी साथे तरवैया कोई होता नहीं। कांग्रेस नेताओं पण आज वडोदरा पहुंच्या हता अने घटना स्थळनी मुलाकात लीधी हती। एमएलए इमरान खेड़ावाला अने पूर्व धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख पण अहींया पहुंच्या हता। कांग्रेस नेताओए मृतकना परिवारने सांत्वना पाठवी। धारासभ्य इमरान खेड़ावालाए कह्युं के मानववधनो गुनो दाखल थवो जोईए। आरोपी सामे कड़कमां कड़क सजा थवी जोईए। दुर्घटना खूब ज गंभीर छे। मनपानी गंभीर बेदरकारी छे, साथे स्कूल संचालकोनी पण बेदरकारी होवानुं इमरान खेड़ावालाए कह्युं छे। बोटनी केपेसिटी करता वधु लोको बेसाडवामां आव्या हता। बाळकोने लाइफ जेकेट पण आपवामां नहोता आव्या। जे लाइफ जेकेट हता तेनी पण गुणवत्ता क्वॉलिटी सारी न हती अने તેમણે કહ્યું કે અમે પરિવારના લોકોને મળી સાંત્વના પાઠવી છે। આજે આમાં હું સમજુ છું કે માનવવધનો ગુનો દાખલ થવો જોઈએ, કેમ કે આ નાના નાના બાળકો ભૂલકાઓને ખબર જ નથી કે એ જે પ્રમાણે પ્રવાસ કરવાના છે એને બધું જ મેનેજમેન્ટ સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલે બધું ગોઠવ્યું હતું। જ્યારે આ બાળકો અહીંયા આવી દુર્ઘટનામાં જે ભોગ બની ગયા છે એ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના કહેવાય। અને તંત્ર જ્યારે પણ જાગે છે, હું સમજુ છું કે જ્યારે મોરબીની ઘટના બની ત્યારે પણ તંત્ર આ જ પ્રમાણેની વાત કરતો હતો કે અમે ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા આપીશું,
પરંતુ જ્યારે કડકમાં કડક સજા આપવાની હોય છે ત્યારે કોઈને કોઈ રીતે તેને બચાવવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. બરોડા બાર એસોસિએશને મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. હરણી તળાવ દુર્ઘટના કેસમાં કોઈ પણ વકીલ કેસ નહીં લડે. આરોપી તરફથી કોઈ વકીલ કેસ નહીં લડે તેવો નિર્ણય થયો છે. તમામ વકીલોએ એક સાથે આ નિર્ણય કર્યો છે. વડોદરાનો કોઈ પણ વકીલ આરોપીઓનો વકીલ નહીં બને. તો આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે કહ્યું વડોદરા હરણી તળાવ દુર્ઘટના થઈ છે તે મૃતકોના પરિવારને 25 લાખની સહાય સરકાર આપે તેવી રજૂઆત તેમણે કરી. સાથે આરોપીઓ સામે માનવવધનો ગુનો દાખલ કરવાની પણ માંગ કરી છે. તંત્રની ઘોર બેદરકારીને લીધે આ ઘટના બની છે. યોગ્ય તપાસ કરી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ. આની જે એજન્સી છે જે બોટિંગની એના સંચાલકો ઉપર માનવવધનો ગુનો દાખલ કરી અને એની એક તપાસ કરવામાં આવે અને આ તપાસ જે છે એસઆઈટી અને હાઈકોર્ટના સિટિંગ જજ દ્વારા કરવામાં આવે તેવી હું માંગણી કરું છું. આ ઘટનામાં જે બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે તેને 25 લાખ રૂપિયાની સહાય રાજ્ય સરકાર દ્વારા અને મહાનગરપાલિકા વડોદરા દ્વારા ચૂકવવામાં આવે એવી માંગણી કરું છું. તો હરણી દુર્ઘટનામાં મૃતક એવી સકીનાનો અંતિમ વિડીયો સામે આવ્યો છે. મિત્ર સાથે વાતચીત કરતો તેનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. સકીના વિડીયોમાં કહી રહી છે કે आज बहुत मजा आने वाला है. मित्र ने बतावीने कहे છે કે आज इसका स्पेशल दिन है. પણ સકીનાને ક્યાં ખબર હતી કે તેનો આ અંતિમ વિડીયો હશે. તો મૃતક શિક્ષિકા ફાલ્ગુની પટેલની આજે અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી હતી. ફાલ્ગુની પટેલના પતિ અને પુત્રે દુઃખ વ્યક્ત કરી પાલિકાની બેદરકારી સામે રોષ પણ પ્રગટ કર્યો. ફરી કોઈ બીજાનો જીવ ન જાય તંત્ર તેવું કામ કરે તેવી માંગ પરિવારજનો કરી. શિક્ષિકા ફાલ્ગુની પટેલના ઘરેથી હૃદયદાવક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. સેવસરવાળો બોટ ચલાવે એનો મતલબ તો નહીં જ ને કોઈ લાયસન્સ. ખરેખર બોટવાળા કારણે લાયસન્સ હોવું જોઈએ. ખરેખર બોટવાળા કારણે લાયસન્સ હોવાનું. બોટનું બી લાયસન્સ એ કમિશનર થકી થાય. આ મરીનમાંથી થાય. ફાલ્ગુનીબેન જ્યારે ગયા પ્રવાસમાં લઈને કોઈ ઘર સાથે કોઈ વાતચીત કરીને હા, મને 4 વાગે બપોર મેં રિંગ કરી હતી મારા ફેક્ટરી પરથી મકરપુરાથી. તો મને કીધું કે બસ હવે છોકરાઓને હું કાઢું છું. શું માંગ છે તમારી? આ 18 જેટલા આરોપીઓ સામે તો કાર્યવાહી પોલીસ કરી રહી છે. સંતુષ્ટ છો ખરા એ કાર્યવાહી? ના ભાઈ, શું થવું જોઈએ? કડકમાં કડક અમલ થવો જોઈએ કે બીજા એક અનુભવ લીધો મારે બીજાનો કોઈ બિચારો કોઈ બીનો અનુભવ ના થવો જોઈએ આવો. બેટ દ્વારકામાં વધુ એક બોટનો વિડીયો વાયરલ થયો છે જેમાં બોટમાં ક્ષમતા કરતાં વધારે લોકો બેસાડ્યા છે. એક જ બોટમાં 300 લોકો બેસાડવામાં આવ્યા. સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયો હાલ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વડોદરાની દુર્ઘટના બાદ પણ હજુ તંત્રે જાણે કે શેખ ન લીધો હોય તેમ અહીંયા લોકોને જાણે કે મરવા મૂકી દીધા છે. ગઈકાલે પણ સંદેશ ન્યૂઝે આ અંગે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો છતાં પણ અહીંયા આવી જ બેદરકારીનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે. દ્વારકા વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટ સર્વિસમાં યાત્રિકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. મંદિર બંધ થવાનો ટાઈમ હોવાથી યાત્રિકોની ભારે ભીડ અહીંયા જોવા મળી રહી છે. યાત્રિકોની ભીડ વચ્ચે બોટ સંચાલકોને માલિકો આરોડાઈ કરી રહ્યા છે. સંચાલકોને બોટ જેટી પર ન લંગાડતા યાત્રિકો પરેશાન થયા. તહેવારમાં કમાણી માટે એક બીજી બોટમાં પડાપડી થતી હોય છે. વડોદરાની ઘટના બાદ ડાકોર ગોમતી નૌકા વિહાર પર કાર્યવાહી કરવાની માંગ થઈ રહી છે. ગોમતી નૌકા વિહાર વિરુદ્ધ થોડા મહિના પહેલા જીતુભાઈ સેવક દ્વારા અરજી થઈ હતી. અરજીમાં સંચાલકો સૂર્યાસ્ત થઈ ગયા બાદ પણ નૌકા ફેરવે છે તેવો આક્ષેપ કર્યો. તેમ છતાં પણ પાલિકા દ્વારા માત્ર ખુલાસો લઈ કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી નથી કરાઈ. જીતુભાઈએ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે અને પ્રતિક ઉપવાસ પર પણ બેઠા. જો કાર્યવાહી નહીં થાય તો અરજદાર દ્વારા ગોમતીમાં જળ સમાધિની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર કોંગ્રેસ તૂટી છે. કોંગ્રેસના વધુ એક ધારાસભ્યએ રાજીનામું આપ્યું છે. આ વખતે વિજાપુરના ધારાસભ્ય સીજે ચાવડાએ રાજીનામું ધર્યું છે. આજે સવારે 10:30 વાગે સીજે ચાવડાએ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીને રાજીનામું સોંપ્યું છે. કોંગ્રેસના તમામ પદ પરથી તેમણે રાજીનામું સોંપ્યું છે. સીજે ચાવડા હવે 4 ફેબ્રુઆરીએ ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે. 5000 કાર્યકરો સાથે સીજે ચાવડા ભાજપમાં જોડાશે. અગાઉ ગાંધીનગર ઉત્તર બેઠકથી તે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને ગાંધીનગર લોકસભા ચૂંટણી પણ તે લડી ચૂક્યા છે. જોકે આ ચૂંટણીમાં તેમની હાર થઈ હતી. જોકે હવે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની સંખ્યા ઘટીને 15 થઈ ચૂકી છે.
ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા છે। કોંગ્રેસમાં નેતાઓ સતત ગુંગળામણ અનુભવી રહ્યા છે। વિકાસમાં સહયોગ આપવા કોંગ્રેસમાંથી છૂટા થઈ રહ્યા છે લોકો। વિકાસના કામ વધુ મજબૂત બનાવવા માટેનો જ આ પ્રયત્ન છે તેવું ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે કહ્યું। देखो कांग्रेसની અંદર સતત લોકો ગુંગળામણ સહન કરી રહ્યા છે ને એના જ કારણે અનેક લોકો વિકાસના માર્ગની અંદર સહયોગ આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાય છે। લગભગ 550 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ અયોધ્યામાં ભગવાન રામનું મંદિર બની રહ્યું છે। વિકાસના કામો ખૂબ ગતિથી ચાલી રહ્યા છે તો સ્વાભાવિક છે કોંગ્રેસના લોકો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈને વિકાસના માર્ગને વધુ મજબૂત બનાવવા માંગે છે। કોંગ્રેસમાં તો મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રીએ પણ નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું સીજે ચાવડા ખૂબ અનુભવી અને વહીવટી કુશળ છે। કોંગ્રેસની નકારાત્મક કામગીરીથી તે કંટાળી ભાજપમાં જોડાશે। ભાજપ વ્યક્તિની આવડત શક્તિનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે છે। સીજે ચાવડાની શક્તિનો ભાજપ ખૂબ સારો ઉપયોગ કરશે તેવું તેમણે કહ્યું। વિજાપુરના કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય આદરણીય સીજે ચાવડા સાહેબ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિકાસની રાજનીતિથી આકર્ષાઈને એમણે આજે કોંગ્રેસથી કંટાળીને કોંગ્રેસની નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને દેશ વિરોધી મુદ્દાઓને કારણે ચાવડા સાહેબે આજે ધારાસભ્ય પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે। યોગ્ય વ્યક્તિને યોગ્ય એમના જ્ઞાનનો એમના અનુભવનો સુચારુ ઉપયોગ કરવા માટે હંમેશા કરતા જ હોય છે। તો ભાજપે ઓપરેશન લોટસની શરૂઆત કરી દીધી છે। કમૂરતા પૂર્ણ થતાં જ ફરી એકવાર ભરતી મેળો શરૂ થશે। ભાજપમાં કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય સીજે ચાવડાએ રાજીનામું આજે ધર્યું છે અને ડિસેમ્બર માસમાં 2 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા હતા। ભૂપત ભાયણી અને ચિરાગ પટેલ રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે। હવે કોંગ્રેસના કયા નેતા રાજીનામું આપશે તે ચર્ચાનો વિષય છે। કોંગ્રેસના હાલના ચાલુ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ ધારાસભ્ય રાજીનામું આપી ભાજપમાં જોડાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા। આરએમસીના જનરલ બોર્ડમાં આજે રામ મંદિર મુદ્દે ભારે હોબાળો થયો હતો। વિપક્ષે વોકઆઉટ કર્યું ને તે મુદ્દે જય શ્રી રામના નારા પણ લાગ્યા હતા। કોર્પોરેટર ભાનુ સોરાણી શાસક પક્ષની બેઠક સુધી પહોંચ્યા હતા। ભાજપે કોંગ્રેસને રામ મંદિર વિરોધી ગણાવતા વિરોધ થયો હતો। બેઠકમાં પ્રજાના મુદ્દાની જગ્યાએ સમય પસાર થઈ રહ્યો છે તેવો કોંગ્રેસે આક્ષેપ લગાવ્યો। જનરલ બોર્ડ આવતું હોય છે ત્યારે અઠવાડિયું અગાઉ પણ અમને જાણ કરવામાં આવતી હોય છે અને આ વખતે પણ અમને અંધારામાં રાખી અને એ લોકોએ પણ પ્રશ્નો જાહેર કરી નાખ્યા અને અમને કહેવામાં નથી આવ્યું। મહિલાનું અપમાન એક કરવામાં આવ્યું છે અને મહિલાનું અપમાન એક જનતા વચ્ચે છૂટાઈને આવ્યા હોય એ રામ તો અમારા અને તમારા બધાના હૃદયમાં રામ છે। અમદાવાદમાં મનપસંદ જીમખાનામાં ઈડીએ રેડ કરી શંકાસ્પદ રોકડ વ્યવહારને લઈ તપાસ થઈ રહી છે। વહેલી સવારથી જ ઈડીના અધિકારીઓ તપાસમાં જોતરાયા છે। ઈડીએ અલગ અલગ 8 ટીમ ગુજરાતમાં મોકલી છે। એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટના દરોડાથી અહીંયા ફફડાટ વ્યાપ્યો છે। 2007માં ધારાસભ્ય કાંદલ જાડેજાના પિતરાઈની હત્યા થઈ હતી। કુતિયાણાના ધારાસભ્ય છે કાંદલ જાડેજા કોટડા ગેંગના સાગરીતોએ કરપીણ હત્યા કરી હતી। પોરબંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે ત્યારે આજે ચુકાદો જાહેર કર્યો છે। કોર્ટે 3 આરોપીને દોષિત જાહેર કર્યા છે। એક આરોપી વિરમ કેશુ બનાવના દિવસથી જોકે ફરાર છે। ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલને વધુ એક કેસમાં આજે રાહત મળી છે। ભાજપ ધારાસભ્ય એવા હાર્દિક પટેલને સુરત કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે। જાહેરનામા ભંગના કેસમાં હાર્દિક પટેલ નિર્દોષ જાહેર થયો છે। વર્ષ 2017માં પાટીદાર આંદોલન વખતે કિરણ ચોક વિસ્તારમાં રેલી કાઢી હતી અને તે વખતે બિન રાજકીય ભાષણ આપવા મામલે સરકારે જ કેસ કર્યો હતો। જોકે હવે 6 વર્ષ બાદ આ કેસમાં કોર્ટે તેને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે। સત્યનો હંમેશા વિજય થતો હોય છે અને માનનીય ન્યાય કોર્ટ ઉપર અમને ભરોસો હતો કે થોડોક સંઘર્ષ કરીને પણ જે અમારા વકીલશ્રીઓ હતા માનીય યશવંતભાઈ વાળા અને રમેશભાઈએ યોગ્ય કાયદાની પ્રક્રિયામાં દલીલો કરીને અને જે ફેક્ટ હતું એ માન્ય કોર્ટ સામે મૂક્યું છે અને આજે માન્ય કોર્ટે અમને નિર્દોષ છોડ્યા છે। હું માન્ય કોર્ટનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું।
દ્વારકામાં રખડતા પશુઓનો આતંક સતત યથાવત છે। દ્વારકા મંદિર બહાર આંખલા યુદ્ધ જામ્યું હતું, જેના કારણે અહીંયા રાહદારીઓ દર્શનાર્થીઓ પરેશાન થયા હતા। આંખલા યુદ્ધમાં વૃદ્ધ મહિલા પણ ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી। ઘણા સમયથી અહીંયા રખડતા ઢોરથી લોકો પરેશાન છે, જો કે સ્થાનિક પ્રશાસન આ અંગે કોઈ કામગીરી નથી કરતું।